अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। मेरी सोच यही है कि विज्ञान दुनिया के अंदर इतना फैले ताकि दुनिया के जितने भी धर्म जो है वो अपसेट हो गए, वो सेटअप हो जाए, यही मेरी भावना है। और लोगों की दृष्टि जो है वो भी जो अपसेट हो गई है वो सेटअप हो जाए, यही मेरी भावना है। और इसीलिए बाह्य कोई मेरे को आकर्षण नहीं है और नहीं कोई मेरे को कोई बड़ी कोई इच्छा है। तो ये मेरा बाह्य जीवन है, काफी सरल है। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, घूमना, ये सब नॉर्मल व्यक्ति की तरह, ये कोई स्पेशलिटी नहीं है। और अंदर जो मैं अपने ज्ञान और दर्शन की जो खुमारी लेकर आया हूँ वो बहुत हाई लेवल की लेकर आया हूँ। और इसीलिए बचपन से ही मेरे को भीख और भय नहीं था। बचपन से ही जो भी मेरी सोच थी, मेरा डेवलपमेंट था, उसके मुताबिक हाँ, इतना जरूर था कि मेरा जो सामाजिक जीवन से बचपन से लेकर अभी तक, यानी 2015 तक मेरा जन्म हुआ और 2015 तक मेरे को सामाजिक जीवन में एक मध्यम वर्ग का जो जीवन होता है, कष्टदायक, मेहनत करने का, ऐसा मेरा जीवन रहा। और हर परिस्थितियों ने मेरे को अनुभव ही दिया। उन्होंने हमको सिखाया कि आखिर दुनिया में आप पैदा हुए, जन्म लिया है, मगर यहाँ कुछ पाना नहीं है और नहीं कुछ खोना है, क्योंकि ये दुनिया में वैसे भी पाना और खोना कुछ है ही नहीं। ये सब कर्मों का फल है। हम भ्रांति से मानते हैं कि मैंने पाया और मैंने खोया, ये सब दोनों भ्रांति है और इसीलिए उसमें कोई वेट देने की जरूरत नहीं है। जो भी अपना हिसाब है इसको खत्म करो, अच्छी बात है, मगर उसमें बिना राग द्वेष इसको खत्म करो, यानी वैराग्य भाव से, वितराग भाव से, समभाव से उसको खत्म करो। यही एक मेरी सोच रही है। और मेरी भावना बहुत बड़ी है कि जो मैं जगत कल्याण की बात करना चाहता हूँ, ये मेरा भाव है कि विश्व के लाखों करोड़ों लोग ये विज्ञान को समझे, क्योंकि विज्ञान कुदरत का कानून है, ये न मेरा है और न कोई और व्यक्ति का है। ये तो सनातन सत्य की बात है। और सनातन सत्य की बात जब दुनिया के लोग समझेंगे तो मैं समझता हूँ जो सांप्रदायिक जो कट्टरता होती है, जो संप्रदाय की जो पकड़ होती है, संप्रदाय की जो जड़ता होती है और संप्रदाय के अंदर जो भेदभाव होते हैं और क्रियाकांड के अंदर कंपटीशन एंड कंपैरिजन होती है, ये शायद लोगों के मन में से धीरे धीरे शांत हो जाए या नॉर्मल हो जाए, यही मेरी एक भावना है। हर व्यक्ति मोक्ष में ही जाए ऐसा मेरा भाव नहीं है, मगर एक इंसान भी अच्छी तरह अपना जीवन जिए और इंसानियत के नाते इंसान को प्रेम करे, भले धर्म का कोई भी पालन करे, रामकृष्ण, महावीर, शिव, स्वामीनारायण, ईश्वर, अल्लाह, क्राइस्ट, किसको भी माने, वो उसका मानने का अधिकार है, मगर ह्यूमैनिटी का जो लेवल है उससे नीचे नहीं जाए। कम से कम हमारा जो रिलीजन है, मजहब है, इसको कोई भी व्यक्ति अपने आप से फॉलो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसमें मना नहीं है, मगर हमारी जो सोच है ह्यूमैनिटीवाद, मानवतावादी, उससे हमको नीचे नहीं उतरना है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान बहुत ज्यादा लोगों के पास जाए, लोगों को समझ में आए तो लोग खुद ही अपने आप उसको शेयर करें, यही मेरी एक भावना है जीवन की। और इसी तरह मैं मानव सृष्टि का, मानव समाज का इस प्रकार से मैं उत्थान करना चाहता हूँ और यही मेरी एक ख्वाहिश है। और मेरा आंतरिक जो पुरुषार्थ है मेरे स्वस्वरूप और स्वस्वभाव के लिए, वो तो हर समय मेरा इंटेक रहता है, उसमें ये सब बातें नहीं आती है, क्योंकि मेरी जो जागृति है स्वस्वरूप की, स्वस्वभाव की और स्व क्वालिटी की, वो हर समय अपने आप स्वयं रहती है। क्योंकि मेरे को पुरुषार्थ करने के लिए इसलिए जरूरत नहीं है, रिलेटिव सत्य में इंटरेस्ट नहीं है और हर अवस्था कुदरती रचना के रूप में मेरे को देखती है। तो इसीलिए, मगर ये जो भावना की बात बताए तो भावना ये है, बाह्य जीवन मेरा ये है और अंदर की जो शुद्धात्मा पद की जो जागृति है, स्वरूप की जागृति, क्वालिटी की जागृति, अस्तित्व की जागृति, वो तो वही की वही इंटैक्ट रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। जो फर्क होता है ये बाह्य प्रकृति में हो सकता है संजोग के अधीन, या तो जगत कल्याण की भावना के अंदर अप्स एंड डाउन्स आ सकता है, मगर मेरी मूल जागृति जो ज्ञान की जागृति है उसमें कभी फर्क नहीं आता है।
ये उनकी जागृति हर समय बनी रहती है। आप समझे ना? जय सच्चिदानंद। હવે ખાસ પ્રશ્ન એવો હતો કે હમણાં વારી સત્સંગમાં કે આત્મા જારી રાખવા માટે કે હું આત્મા છું ને રાજુ જુદો છે. હમણાં જેવું બોલું છું. હા, સંભળાય છે. હા, તો આ કોઈ પણ ક્યાં બની જાય ત્યાર પછી ખ્યાલ આવે થોડી કે ભાઈ રાજુજી આ કેવું છે અને પછી એની પ્રતિક્રમણ બધું કરીએ એમ થઈ ગયા પછી ખબર પડે ત્યારે એવું એક્ઝેક્ટલી ખ્યાલ આવતું કે બની ગયું પણ પછી ખ્યાલ આવતા પછી થોડો તો રાજુની જ ગઈ છે. એટલે એ તો જાગૃતિ થઈ ગયા પછી આવે પુરસાદ કરવો પડે અમારે. બરાબર છે. આપણે તો એને વિજ્ઞાન દ્રષ્ટિએ જોતા શીખો કે ભાઈ પહેલી વસ્તુ છે કે ભાઈ રાજુનું આખું લાઈફ એટલે કે મન વચન કાયા અને એના સંજોગો એ કુદરતી રચના છે, માટે અમારે એમાં ઊંડા ઉતરવું નથી. આ પહેલો સબ્જેક્ટ જેનું અસ્તિત્વ કુદરતના આધારે છે, જેનો કંટ્રોલ કુદરતના આધારે છે અને જેની બિગિનિંગ અને એન્ડ કુદરતના આધારે છે, એમાં આપણે ઊંડા ઉતરીને શું એચીવ કરવું છે. ઓકે, એટલે પહેલી વસ્તુ એ કુદરતી રચના શું કર્યું એટલે સમજાવું છું. એટલે કુદરતી રચના તરીકે જુઓ. કુદરતી રચનાને મેં કર્યું છે, તેને કર્યું છે, તેઓએ કર્યું છે એ રીતે ના જુઓ. પહેલી વસ્તુ. બીજું કે આપણને લોકોને જે માઇન્ડ સેટ થયું છે, ધાર્મિક માઇન્ડ સેટ થયું છે, આધ્યાત્મિક નથી થયું. ધાર્મિક અને આધ્યાત્મિકમાં આસમાન જમીનનો ફેર છે. ધાર્મિક એ ક્રિયા ઉપર આધારિત છે, કરવા ઉપર આધારિત છે. મારે કી કરવાનું, મારે કી સુધારવાનું, મારે કી બદલવાનું, મારે કી ચેન્જ કરવાનું, આના ઉપર ધર્મ આધારિત છે. વિજ્ઞાનમાં સેપરેશન છે, છૂટાપણું. ઓકે, એટલે આપણે બધાએ ગોખી નાખ્યું છે કે ભાઈ નિજ દોષ દર્શનથી સ્વદર્શન. બરાબર છે? સંભળાય છે? હેલો. નિજ દોષ દર્શનથી સ્વદર્શન. હા, હવે આ આપણે સાંભળ્યું છે, વાંચ્યું છે અને સ્વીકાર્યું છે અને આપણે ફોલો કરીએ છીએ. તો પ્રશ્ન એ છે કે નિજ દોષ દર્શનથી સ્વદર્શન એ જે આપણી જે સમજણ છે એ સમજણ ધાર્મિક છે, આધ્યાત્મિક નથી. આધ્યાત્મની અંદર અને ધર્મની અંદર ફેર શું છે કે બીજો અને હું બંને જુદા છીએ અને મારી પ્રકૃતિમાં કોઈને દુઃખ ના થાય એવો કોન્સેપ્ટ હોવો જોઈએ. એને ધર્મ કહેવાય. શું કહેવાય? ધર્મ કહેવાય. આધ્યાત્મમાં શું કહે છે કે મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે. બરાબર છે? હવે આ મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના છે એ બીજાની ખરી કે આપણી ખરી? એ ફાઇલ નંબર 1 રાજુની છે. ના, દુનિયાની કોઈ પણ વ્યક્તિના મન વચન કાયાની અવસ્થા કુદરતી રચના તરીકે જોવાની, તો પછી આપણા મન વચન કાયા કુદરતી રચના ખરા કે નહીં? બરોબર. ઓકે, યસ. તો પછી એના અકર્તા જોવાના, આપણા કરતા જોવાના, એના નિર્દોષ જોવાના, આપણા દોષિત જોવાના, એમાં સિદ્ધાંત ક્યાં આવ્યો? બરોબર. હું સિદ્ધાંતની વાત કરું છું, હવે શ્રદ્ધાની વાત નથી કરતો. સિદ્ધાંત જીવ માટે સરખો લાગુ પડે. શ્રદ્ધા પોતાના માટે છે કે પોતાની પ્રકૃતિ શુદ્ધ કરવી છે, સુધારવી છે, બદલવી છે, ચેન્જ કરવી છે, સારી કરવી છે, ધાર્મિક કરવી છે, સામાજિક કરવી છે, એના માટે બરાબર છે નિજ દોષ દર્શન. પણ જેને મોક્ષે જવું છે એને પોતે સ્વદર્શન કરી અને જીવ પોતાની પ્રકૃતિ સહિત બીજાની કોઈ પણ વ્યક્તિની પ્રકૃતિને એક જ સિદ્ધાંતથી જોવી છે, કુદરત મન વચન કાયાની અવસ્થા માત્ર કુદરતી રચના. બસ. ઓકે. જેને આધ્યાત્મ માર્ગે આગળ જવું, જેને ધાર્મિક માર્ગે આગળ જવું છે, જેને બે બરાબર છે. બરાબર. હવે બીજો એંગલ આપું કે માનો કે પ્રકૃતિએ કઈ ભૂલ કરી અને પ્રકૃતિ માફી માંગે તો એની સાથે આપણને વાંધો નથી. આપણી દ્રષ્ટિમાં પ્રકૃતિની ભૂલ કરી છે એવું ના હોવું જોઈએ અને પ્રકૃતિ માફી માંગે છે એ પણ આપણી દ્રષ્ટિમાં ના હોવું જોઈએ. એ પ્રકૃતિનો સબ્જેક્ટ છે. ઓકે.
ભૂલ કરે તે પ્રકૃતિનો સબ્જેક્ટ અને માફી માંગે તે માદું પડે તે પ્રકૃતિનો સબ્જેક્ટ અને દવા લે તે આટલા બંને કુદરતી રચના છે. સમજી ગયા તમે? ધર્મમાં બે ભાગ પડ્યા, આધ્યાત્મમાં ભાગ નથી પડ્યા. આધ્યાત્મમાં તો જે માદો પડે છે તે કુદરતી રચના, દવા લે છે તે કુદરતી રચના, અને સાચું થાય તે કુદરતી રચના. અહીંયા અતિક્રમણ કરે તે કુદરતી રચના, અને પ્રતિક્રમણ કરે તે કુદરતી રચના. સમજી ગયા? પણ આધ્યાત્મ માર્ગમાં કારણ કે આધ્યાત્મ માર્ગમાં જીવ માત્ર માટે એક જ પ્રિન્સિપલ છે, અલગ અલગ નથી. પોતાના માટે જુદો અને બીજાના માટે જુદો આવો સિદ્ધાંત હોઈ શકે નહીં. બરોબર? સમજી ગયા તમે? એટલે જેટલું વિજ્ઞાન સમજશો એટલું ક્લેરિફિકેશન થશે, એટલું તમારું ઉપયોગ, જાગૃતિ, પુરુષાર્થ, અનુભૂતિ વધ્યા કરશે. ઓકે, સમજાય? ને હમણાં સત્સંગ એમ સાંભળ્યા કરજો હમણાં. મારી કે ઓકે, અને જે પણ મારી કે તમે થયું હોય જોવા જોવાના હોય તો હું મિસામી દુકાન માંગુ છું, માફી સમજાવું. બરોબર? ઓકે, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. હા, નેક્સ્ટ. જય સચ્ચિદાનંદ. થોડા આવાજ જાય. સંગીતનો અનુભવ એ ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું હાઈએસ્ટ ડેવલપમેન્ટ કહી શકાય? સંકિત ચાર્જ પ્રતિષ્ઠિત આત્માનું હાઈએસ્ટ ડેવલપમેન્ટ એ સહાયક સંકિત કહેવાય. અનુભવ, હા, સહાયક સંકિત એ છેલ્લું ડેવલપમેન્ટ. એટલે કારણ કે ડિસ્ચાર્જ વાળો પણ એનો અનુભવ કરે છે એટલે. હા, એટલે સંકિતથી શરૂઆત થઈ અને જે સહાયક સંકિત થયું એમાં એન્ડ આવી ગયું. એટલે ટોપ લેવલ કહેવાય. શું કહેવાય? ટોપ લેવલ. અને બિગિનિંગ થઈ, તમારી આધ્યાત્મ માર્ગે બિગિનિંગ થઈ, મુક્તિના માર્ગે બિગિનિંગ થઈ, સમ્યક દ્રષ્ટિથી. એટલે એ ચાર્જ વાળો સંકલ્પ કરે છે. ચાર્જ વાળો છે ને, સંકલ્પ નહીં, ચાર્જ વાળો અવસ્થાને એ રીતે જુએ છે. સમ્યક દર્શનથી અને સમ્યક જ્ઞાનથી અવસ્થાઓને જુએ છે. હા, ચાર્જ વાળાને દ્રષ્ટિ મળી. હા, એ દ્રષ્ટિ મળી, એ દ્રષ્ટિનો ખાલી ઉપયોગ જ કરવાનો છે, બીજો કોઈ સંકલ્પ કરવાનો નથી. તો એ જે ઉપયોગ કરે એનો અસર ડિસ્ચાર્જ વાળાને હાલ મળે? ડિસ્ચાર્જ વાળાને કશું ના થાય, ખાલી ડિસ્ચાર્જ વાળાના સંજોગોની અસરથી ચાર્જ વાળો મુક્ત રહી શકે. દાખલા તરીકે ડિસ્ચાર્જ વાળો મળી જાય તો ચાર્જ વાળાને કશું ના થાય. ડિસ્ચાર્જ વાળાનો પગ ભાગે, ચાર્જ વાળાને કશું ના થાય. ડિસ્ચાર્જ વાળાને પ્રોફિટ એન્ડ લોસ થાય, ચાર્જ વાળાને કશું ના થાય. આટલો ફાયદો થાય. પણ ડિસ્ચાર્જ વાળા ભાગમાં કોઈ ફેરફાર થાય નહીં. એટલે એ સંકિતનો અનુભવ ના કહેવાય, પણ એને સંકિતની દ્રષ્ટિ મળી કહેવાય. ના, સંકિતનો અનુભવ જ કહેવાય, પણ સંકિતનો અનુભવનું ટોપ લેવલને સહાયક સંકિત કહેવાય, એમ કહું છું. હા, એટલે એ જેમ તમે 5મા ધોરણમાં પાસ થઈ ગયા એટલે 5મા ધોરણનો પાસ થઈ ગયાનો અનુભવ તો તમને થઈ ગયો, પણ તમને એમાં પીએચડી ના કહેવાય, એમ કહું છું. હા, હજુ તમારે ઘણું બધું પાસ કરવાનું બાકી છે. બરાબર. So Samkit is a primary in a spiritual path. Right. And Keval Darshan is a ultimate in a spiritual path. પછી કેવળ જ્ઞાન જ આવે ખાલી. એટલે આ બધું ડેવલપમેન્ટમાંથી ચાર્જ વાળો જ પસાર થાય છે. આ એક પસાર થાય ને. ડિસ્ચાર્જ વાળો તો મિકેનિકલ છે, એને પસાર થવાનું નથી, એને તો ફરજિયાત છે. એટલે આ ભોગમાં જેટલું ડેવલપ કરે એટલું નેક્સ્ટ ભોગમાં એને ડિસ્ચાર્જમાં દેખાય ખરું. હા, ના ડિસ્ચાર્જ ના કહેવાય, એને ડેવલપમેન્ટને ડિસ્ચાર્જ ના કહેવાય. ડેવલપમેન્ટ ઇઝ કેરી ફોરવર્ડ બર્થ ટુ બર્થ. ખાલી કોઝની ઇફેક્ટને ડિસ્ચાર્જ કહેવાય. ડેવલપમેન્ટને ડિસ્ચાર્જ શબ્દ ના લાગુ પડે. સમજાય મારી વાત?
हाँ 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 डेवलपमेंट तो આપણું કેવળ જ્ઞાન સુધી પ્રત્યેક અવતારે કેરી ફોરવર્ડ થાય. ખાલી હા. કોઝ કર્યા છે એની ઇફેક્ટ ને ડિસ્ચાર્જ કહેવાય. શું કહેવાય? કોઝની ઇફેક્ટ મળે એ ડિસ્ચાર્જ મળે. હા, ડેવલપમેન્ટ ને ડિસ્ચાર્જ તો લાગુ ના પડે. એટલે ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં એ ડેવલપમેન્ટની અસર ના દેખાય. આ ભાવમાં હું જેટલું ચાર્જ વાળો જેટલું જ્ઞાનને એપ્લાય કરતો જાય દ્રષ્ટિથી હા એટલું નેક્સ્ટમાં એ ડિસ્ચાર્જ અહંકારમાં એની અસર હોય ને. હા, નેક્સ્ટ બર્થમાં હોય, આ બર્થમાં ના હોય. હા એટલે એમ એક એક બર્થમાં નેક્સ્ટ બર્થ એવું એનું બહારનું જે ડિસ્ચાર્જ છે આખું પેકેજ હમ. એ પણ આમ લેવલ એનું બી વધતું જાય ને. હા, વધતું જાય. પણ હું શું કહેવા માંગુ છું કે એમાં આપણે પડવાનું નહીં. તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. પછી હું તમે દાખલો આપી તો તમે કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. તીર્થંકરનો આગલો અવતાર નરગતિમાં હોય. હા હવે શું કરશો તમે? હા બરાબર. એટલે એમાં ના પડશો. બહુ રિલેટિવ સત્યમાં ના પડશો. ખોટું બધું એફએઝેડ છે. કશું કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી. માટે ઊંડા ના ઉતરશો. ઠીક છે, આપણી પ્રકૃતિથી કોઈને દુઃખ ના થાય એવો ભાવ રાખવો આપણે. ઇટ ઇઝ ઓકે. બહુ સ્પેશિયાલિટી, બહુ સુધારો, બહુ ક્વોલિટી પ્રકૃતિના ભાગમાં ખોળવા જેવી નથી. પ્રાપ્ત મનોચન કાયાથી કોઈને દુઃખ ન હો. આટલો ભાવ ઇટ ઇઝ મોર ધેન ઇનફ ઇન અ સ્પિરિચ્યુઅલ પાથ. કોઈ વિશિષ્ટ પ્રકારની ક્વોલિટી પ્રકૃતિના ભાગમાં રિક્વાયરમેન્ટ નથી. નહીતર કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. મેં સત્સંગમાં એટલા માટે અનેક વખત કહું છું કે રિલેટિવ સત્યમાં ઊંડા ના ઉતરશો, નહીં તો કન્ફ્યુઝ થઈ જશો. કોઈ એમાં સ્ટાન્ડર્ડ જેવું નથી. રિલેટિવ સત્યમાં કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નહીં. આજે દેવલોકમાં હોય ને કાલ નર્કલોકમાં હોય એવું છે. ના એટલે સ્વામીજી કન્ફ્યુઝન એટલે થાય છે કે પુરુષાર્થ પણ ત્યાં ચાર્જ વાળા સાથે કનેક્ટેડ જ છે ને. પુરુષાર્થ વાળો ભાગ ચાર્જ વાળા સાથે કનેક્ટેડ છે, પણ એ કયો પુરુષાર્થ કે જે પુરુષાર્થ પ્રકૃતિમાં આવે છે એ પ્રકૃતિમાં આવેલો પુરુષાર્થ એ આપણે જે બીજ નાખ્યા છે તે પ્રમાણે ફળ આપે છે. ફળ એટલે રિઝલ્ટ. પતી જાય ત્યાં એન્ડ આવી ગયું. એમાં કશું કોરું ફોરવર્ડ થવાનું નથી. આ અવતારમાં તમારી પ્રકૃતિ સારી છે, માનો કે સારી છે. તમારા મન વચન કાયા ત્રણે સારા છે આ અવતારમાં. હવે આ અવતારમાં તમે જેટલા ખરાબ ભાવ કરશો નેક્સ્ટ બર્થમાં બધા ખરાબ આવશે. એટલે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ ખરાબ ભાવ કરી શકે એમ કેમ ના કરી શકે? ભાવ કરનારો જ્યાં સુધી જીવતો છે ત્યાં સુધી ગમે તે ભાવ કરી શકે. તમે વિચાર તો કરો, તીર્થંકરનો આગલો ભાવ નરગતિમાં ક્યારે હોય એમ કહો મને? ભાવ વગર હોય ના. તો પછી સમજી જાવ ને. એટલે ભાવ વાળો જીવતો છે ત્યાં સુધી બધું જ થઈ શકે. અપ્સ એન્ડ ડાઉન્સ, ચારે ગતિમાં ભટકી શકે. 1% 2% ભૂલ હશે અજ્ઞાનની તો પણ ચારે ગતિમાં ભટકી શકે માણસ. 360 ડિગ્રીને આપણે કેવળ દર્શન કહીએ છીએ, એમાં 355, 56, 57 હોય તોય ચારે ગતિમાં ભટકી શકે. એટલે એની કોઈ રિલેટિવ સત્તામાં કોઈ સ્ટાન્ડર્ડ નથી એમ. અહિંસા પરમો ધર્મની વાત કરનારો, જીવ માત્રને હિંસા ન કરનારો, ભાવથી પણ હિંસા ન કરનારો, છેલ્લા અવતારમાં લાખો માણસોની હિંસા કરીને મોક્ષે જાય. હવે તમે કયા ચારિત્રની વાત કરશો બોલો? એટલે તમને હું બહુ બ્રોડ વિઝનથી આ વાત કરું છું. હું જે બોલું છું એક જવાબદાર વ્યક્તિ તરીકે બોલું છું કે રિલેટિવ સત્યમાં કોઈ પણ એંગલથી ઊંડા ના ઉતરશો એમાં જ તમારું આધ્યાત્મિક ડેવલપમેન્ટ સમાયેલું છે. નહીં તો કોઈ જગ્યાએ તમને તાળો નહીં મળે કોઈ જગ્યાએ.